the methodology we discovered there, him and me, and many other people who passed through this place, Tri Sarad. Това място на триногата, там е тази методология, която аз, той и много други хора открихме. Those methodology are interesting because it's from practice, something. Тази методология е интересна, защото тя произхожда от практиката. Our common father of her. Нашия общ сърдечен татко. Always say this, that it's when you do that you learn. Нашия татко винаги казва, че ти учиш когато правиш. So it was very interesting because of the situation of the place and it was poor land, abandoned, the Там беше water много gone. интересно, защото самата ситуация беше много бедна, изоставена от хората земя, без вода. To live on this place, then to realize how precious is life because of the cycle. Да живееш там и да осъзнаваш колко ценен е живота поради цикъла. The cycle of the organical material, which as we are, and the tree the same. Поради цикъла на органичната материя, през който ние ще минем, и дървото също. Then I guess to join what he said about the water, because we are like 80% water, I heard about. I Ние ще didn't check. присъединя към това, което той каза, че ние всички нали сме около 80%, да. So then, what is alive when it's dead? It's rotten. И че това, което е живо, когато умре, се разлага. And to get out this main idea from the West, I've grown because I'm from France. И да си излезем от тази идея на Запада, с която аз съм отрасъл, защото съм французин. But it's rotten, so it's not good. Че разваленото нещо не е It's хубаво. not rotten, this better. And just to get out of this idea, to understand that what we were working on, the life it was before us, then the compost, everybody I guess nowadays know what is compost. Всички знаете какво е компост, може би. Yeah, and the compost. Торище. The compost is the process of how the life became the earth again. И че компостирането е процеса как живите същества се превръщат отново в земя. Then it's super precious particularly when you are in mountains, then with water the earth naturally go down. И това е изключително ценно, особено пък когато живееш в планината, където водата отива винаги надолу. Which is particularly the case in place worked by people and they cut the tree and cover. Което е случая за места, където са обитавани от хора, които са изрязали дърветата и водата отнася материята надолу. So then just for this case you have the slope. И затова именно в този случай, както ви е наклона, And as we see, people enjoy very well to sit under the shadow, to appreciate this place. както забелявате, хората страшно много обичат да сядат на сянка. And upper is the garden, the earth of the garden, so where grow usually the stuff. И земята от градината, където нормално отглеждаме неща. Even the tomatoes there. And for today we already begin to pick some fresh wood for strokes. За последните няколко дни ние отрязахме свежи дървета, за да направим колчета. To make some compost wall, in this case. С тези колчета ще придържат това, което ние ще направим, тези компостни стени. Could be many different techniques, but for this technique we will do with sticks. Има, разбира се, множество техники да направим такава стена, но в случая ще направим с колчета и трупи. Then to make the walls, then to fill with organical material, alive and like this also, not still in dirt. Така ние ще издигнем стени и празното пространство зад стените ще напълним с органична материя, вече разложена, както и полуразложена, просто мъртви растения. Which is actually, for my understanding, exactly the same than when you cut yourself. Което според мен, по моите разбирания, е абсолютно също, както когато се порежеш. The earth is alive and my skin the same, so when I cut myself, I need some cream, something to put on to getting better. И така както когато аз се порежа и земята, когато е оголена, аз имам нужда да сложа нещо като кремче, нещо с което да замажа и да покрия положението, за да се подобря. So everything which is growing naturally here, I mean mainly the grass, here is gramine. Това, което естествено живее тук, особено най-вече това, което има от тук, са житни треви. Each year it's very hard, I guess, to them to grow until high.
because of the people who come here and who enjoy to sit on this place. За тях, за тези треви е много трудно да порастат, защото постоянно има много хора, които идват и тъпчат тук и не могат да тревите да пораснат, защото хората обичат да лежат на сянка. And also if you want to come. И също така, ако бихте искали да дойдете. Because this is in small leather, Това е на малък мащаб, тук е сравнително малък мащаб, това за което говорим. What happen in general in mountain? Но това е пример за това, което се случва като цяло в планината. Then if you like to understand with the concept. Така че ако искате, може да разберете концепта. Is to change our vision of the time. Да сменим визията си за времето. Like in the water, you understand very well. With the water, some sand go and it carry and then it make the pool. Да, ясно е, че когато тече водата, тя носи със себе си пясък и други неща и тя ги отслагва, ги отмива до определено място. So then if we imagine, which will not happen because we will build something. If we imagine that we use this place the same like we are using. Ако си представим, че ние продължим постоянно да правим едно и също, да тъпчеме тук и да тъпчеме и да тъпчеме, в някакъв момент тук ще се заравни, защото дъждовете ще отмият тази материя надолу. Could be one solution. Може да има едно разрешение. The situation for this small case is that the path is passing here. И разрешението ни е, ето тук минава пътечката. Then I guess we could still use this place for sit. И ние тук също ще си използваме място за седене. Why not build some bench on the walls? Дори може стените да се използват като пейки. Не, можем да построим пейки върху стените, казвате. Пред стените. On the walls е върху стените. Благодаря. We will see when we do. Когато го правим. Добре, merci. And to preserve this place. За да запазим това място. Because of I told about the time that little bit. По малко ще се отрони. And to make you can show the lines also. Just one first. Една първа тераса на това ниво. To stop first the erosion from the garden. Така ще спрем ерозията и напускането на органика от градината. Even the same word in Bulgarian, erosion, I forget to tell you about that. Exactly the then to put the cream on your skin, the compost, the organic material. И по този начин ще сложим органичния материал, компоста, който ще подейства като кремче, като лекарство на тази ивица земя. But the point is by big quantity. Цаката е да е в голямо количество. This is really big quantity is to feed the compost. Ние наистина това не е достатъчно. Ние имаме нужда от голямо количество, за да храним компост. Because with the time, when you have compost full, first the time we will fill it until here, something like this. Първия път ние ще го напълним догоре. Then 6 months after is that. И след 6 месеца той ще се е слегнал. So 6 months after to put. И след 6 месеца пак ще туриме. Постоянно ще добавяме. Like to don't forget. Then it will keep with the water. So here now it's like nude. И това ще задържа водата и тогава вътре Then it will be dress. Ще бъде като дреха, ще бъде облечена в земята. Like covered. And the second, покрита. The second one. Втората тераса ще бъде на това ниво. We can draw also a big triangle here because we love triangles. Може да построим голям триъгълник, защото ние обичаме триъгълници. And then for this one to fill it more actively with more passion. И този втория ще го напълним много активно с много страст. Because it will be fed first by the first one. Защото той първо ще бъде нахранен от първия. We can plant some pumpkins because they like to grow in compost and. Във втория може да си насадиме тикви, защото обичат компост. Make it for next year maybe I will be there. I hope. Надявам се до година да съм тук. So за да ги видя. Then the practice is very simple with strokes to make something like we did already. Практиката е много лесна, да направим нещо, което вече сме правили. Да, and for today we carry this with some people. I think we are a little bit too many for activate, so we don't have enough axe for everybody.
And Понеже в момента сме малко множко и нямаме достатъчно брадви да направим всичко това. so then we can make teamwork because there is the well also to dig. Yeah, we can also, if we go up to pull trees, we can do everybody. You can translate this in Bulgarian, what he said. To make teamwork because it will be the work for tomorrow also and the days after. Да, и каза да направим работа по отбори, защото има кладенеца за копане и други работи. Да. And like this to continue here, we have the material first for the strokes. We have part of the material we need for the walls. Ние разполагаме вече с материал за колчетата и имаме част от материала за самите стени. And for this workshop will be mainly at this moment of the work. В този момент за работата, този workshop би бил. Step is to shape the strokes like this. Следващата стъпка е да подостриме колчетата. To draw it in line like Федетроек лабарамин. И да ги забием в земята. Зад тях след това слагаме тераси. Ти ме дъса, са? Yeah, like, I guess, yeah. Така че той слага по две колчета и между тях построява стена. Просто да слага трупи. Това ще дойде до тук в земята. Ще стане толкова високо. Тоест цялото това нещо ние мога да напълним с органична материя.